பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் 2ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி வேதம். ஒலியும் படைப்பும். சப்தம் என்பது என்ன? வைப்ரேஷன் தான், அதிர்வுதான் என்று இன்றைய சயின்ஸில் சொல்கிறார்கள். அணு விஞ்ஞானமும் ஐன்ஸ்டீன் கொள்கையும் என்ன சொல்கின்றன என்றால், அணுவுக்குள் புகுந்து பார்த்தால் எல்லா வஸ்துவும் ஒன்றுதான், அத்வைத்தம்தான். லோகமெல்லாம் ஒரே சக்தி வெள்ளம்தான், எல்லாம் ஒரே எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் மின்காந்த பிரவாகம்தான். ஆனால் ஏன் இப்படி வேறு வேறு வஸ்துக்களாக தெரிகிறது என்றால், அந்த ஒரே சக்தியில் தோன்றுகிற வெவ்வேறு விதமான வைப்ரேஷன்களால் தான் என்று சொல்கின்றன. அதிர்வு உண்டானால் சப்தம் உண்டாகிறது. இதையே திருப்பிச் சொன்னால், சப்தம் உண்டாக வேண்டுமானால் அதற்கான அதிர்வு ஏற்பட்டாக வேண்டும். ஒரே சக்தியில் பலவித வைப்ரேஷன் ஏற்படுவதால் லோக சிருஷ்டி உண்டாவதாக சொல்கிற விஞ்ஞான கருத்தும், பரமாத்மாவின் சுவாசமான வேத சப்தத்திலிருந்து லோகம் வந்தது என்பதும் முழுக்க ஒன்றேதான். மனுஷ்யர்கள், பிராணிகள் இருக்கிறோம். நம்முடைய ஆரோக்கியம், உணர்ச்சிகள் முதலியன எப்படி ஏற்படுகின்றன? நம்முடைய சுவாச கதியிலிருந்துதான். நாடிகளில் சுவாசம் போகிற போது ஏற்படுகிற வைப்ரேஷன்களால் தான் தேகத்தின் பல பகுதிகளுக்கும் ஆரோக்கியம் அல்லது ஆரோக்கிய குறைவு ஏற்படுகிறது. யோக சாதனங்களால் சுவாச பயிற்சி மூலம் மூச்சை நாடிகளில் ஒழுங்குபடுத்திக் கொள்கிறவர்களுக்கு ஆச்சரியப்படும்படியான ஆரோக்கியம் இருக்கிறது. அவர்களுடைய இரத்த குழாய்களை நறுக்கினால் கூட ரத்தம் கொட்டாமல் இருக்கிறது. நாடி துடிப்பு, ஹிருதய துடிப்பு இவற்றை கூட நிறுத்திவிட்டு அவர்களால் பூமிக்கடியில் உயிரோடு சமாதியில் இருக்க முடிகிறது. பாம்பும் தேடும் கடித்தாலும் விஷம் அவர்களை பாதிப்பதில்லை. மூச்சினால் உண்டாகும் நாடி சலனத்தை அவர்கள் ஒழுங்குபடுத்தி இருப்பதால் தான் இப்படி இருக்கிறது. உடம்புக்கு மட்டும்தான் மூச்சு முக்கியம் என்றில்லை, மனசுக்கும் மனசின் ஆரோக்கியத்திற்கும் அதுவே முக்கியமாயிருக்கிறது. எண்ணங்களுக்கு மூலமான மனசும் மூச்சுக்கு மூலமான பிராணசக்தியும் ஒன்றாகவே இருப்பதால் தான் இப்படி இருக்கிறது. நாடி சலனத்தாலேயே ஆரோக்கியமான நல்ல அல்லது ஆரோக்கிய குறைவான கெட்ட எண்ணங்களும் உண்டாகின்றன. நீங்களே கவனித்து பார்த்தால் தெரியும். ஒரு தெய்வ சன்னிதானத்தில் அல்லது மகானின் அருகில் மனசாந்தமாக இருக்கிற போது மூச்சு எப்படி சஞ்சரிக்கிறது? காமத்தினால், கோபத்தினால் வேகம் உண்டாகிற போது சுவாசகதி எப்படி இருக்கிறது என்று பார்த்தால் ஒன்றுக்கொன்று நிரம்ப வித்தியாசமாயிருக்கும். சந்தோஷம் என்பதிலேயே கூட தெய்வ விஷயமாக ஒரு பஜனையில் அல்லது உற்சவத்தில் உண்டாகிறதற்கும், இந்திரிய சுகத்தை தருகிற விஷயங்களில் உண்டாவதற்கும் நாடி சலனத்தில் வித்தியாசம் தெரியும். பொதுவாக உத்தமமான சந்தோஷத்தில் மூச்சு வலது நாசி துவாரத்தில் வரும். வெறும் இந்திரிய சந்தோஷம், புலனின்பம் என்றால் இடது நாசி துவாரத்தில் வரும். இத்தனை உணர்ச்சிகளுக்கும் ஆதாரமான சாந்தமான சத் வஸ்துவில் தியானம் வலுவாகிற போது ஒரே சீராக மிக மெதுவாக
இரு நாசிகளிலும் சமமாக மூச்சு வரும். தியான லட்சியத்தில் ஒன்றுபட்டு விடுகிற போது மூச்சே நின்றுவிடும், மனசும் நின்றுவிடும். ஆனால் உயிர் இருக்கும். ஞானம் என்ற பேருணர்வு பூரித்து இருக்கும். ஆக ஜீவன் என்று எடுத்துக்கொண்டால் அவனுடைய ஜடமான சரீரம், சைத்தன்யமான அறிவு இரண்டும் சுவாசகதியால் உண்டாகி வளர்கிறவைதான் அல்லது அழிகிறவைதான். முறையான சுவாசகதி என்பது நம் உள் வைப்ரேஷன்களை ஒழுங்கு பண்ணிக் கொள்வதுதான். பரமாத்மாவிடமிருந்துதானே இத்தனை ஜடவஸ்துக்களும் சைத்தன்ய வஸ்துக்களும் தோன்றி விருத்தியாகின்றன, அழிவதும் வளர்வதுமாக இருக்கின்றன. இதற்கெல்லாம் ஏற்ற சலனங்கள் பரமாத்ம வஸ்துவில் ஏற்பட்டுத்தானே ஆக வேண்டும். பிரம்மம் நிர்குணமானது, சலனமற்றது என்கிற அத்வைத்தம் இருக்கட்டும். அந்த அத்வைத்தத்தின்படியும் இன்னதென்றே சொல்ல முடியாத அனிர்வச்சனீயமான மாயா சக்தியுடன் கூடி பிரம்மம் பலவான இந்த பிரபஞ்சமாக வேஷம் போட்டுக் கொண்டிருப்பதாக சொல்லித்தானே இருக்கிறது. வேஷமோ கீஷமோ இப்படி ஜடமான லோகம் என்றும் சைத்தன்யமுள்ள ஜீவர்கள் என்றும் விவகார தசையில் இருக்கிற மாதிரி ஒப்புக்கொள்ளத்தான் வேண்டியிருக்கிறது. மாயை என்று சொன்னாலும் அதற்கும் ஆதாரமான மாயின் என்று ஈஸ்வரனே தான் இருக்கிறான். ஆகக்கூடி மாயாசக்தி என்று சொல்லிவிட்டாலும் இது அத்தனையும் பரபிரம்ம வஸ்துவில் தோன்றின சலனங்கள் தான், வைப்ரேஷன்கள் தான். இத்தனை சலனங்களாலும் அது சலனமடையாமல் உள்ளூர நிர்குண சாந்த வஸ்துவாகவே இருக்கிறது. ஆனாலும் நம் பார்வையில் சலனங்கள் உண்டுதான். அதுவும் கண்ணா பின்னா என்று இல்லாமல் பெரிய பெரிய சூரியன் முதலான கிரகங்களின் சஞ்சாரத்திலிருந்து ஆரம்பித்து ஒரு சின்ன புல் பூண்டு அல்லது கொசு உண்டாகிற வரை எல்லாம் ஒரே மாதிரி நியதிப்படி ஒழுங்குப்படி நடந்து வருகிறது. லோக வாழ்க்கை க்ஷேமகரமாக நடக்க இந்த ஒழுங்குதான் ஒத்தாசை பண்ணுகிறது. இயற்கை சக்திகளை எல்லாம் ஒழுங்குபடுத்தித்தான் பரமாத்மா லோக வாழ்க்கையை உண்டாக்கி இருக்கிறார். ஆனாலும் இதிலே கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒழுங்கு தப்பி போகிற மாதிரியும் நடக்கவிட்டு வேடிக்கை பார்க்கிறார். வாழ்க்கைக்கு அனுகூலம் செய்ய வேண்டிய இயற்கை சக்திகள் அப்படி செய்யாமல் இருக்கிறதையும் பார்க்கிறோம். காலத்தில் மழை பெய்ய மாட்டேன் என்கிறது, அல்லது வெள்ளம் வருகிறது, வேறு ஏதாவது உத்பாதம் உண்டாகிறது. ஒழுங்கு தப்பி போவதில் இந்த மனுஷ்ய மனசு இருக்கிறதே, அது எவ்வளவு தூரம்தான் போகும் என்றே சொல்ல முடியாமல் குட்டிச்சாத்தானாக அலைகிறது. பிரபஞ்ச வாழ்க்கை முழுதிலும் எத்தனையோ ஒழுங்கு கட்டுப்பாடு நியதி இருந்தாலும் இந்த மனசை எடுத்துக்கொண்டால் இது மட்டும் ஒரு கட்டுப்பாடும் இல்லாமல் வெறி நாயாக திரிகிறது. இயற்கை சக்திகள் நமக்கு பிரதிகூலமாக இருக்கிற போது அவற்றை சரிபடுத்த வழி உண்டா? நம் மனசை கண்ணா பின்னா என்று விடாமல் கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வர ஏதாவது வழி இருக்கிறதா? சலனம், சப்தம், இதனால்தான் சகல காரியமும் ஏற்பட்டிருக்கிறது என்றால் லோக சக்திகளை அனுகூலம் பண்ணித்தரவும் நம் சித்தத்தையே சுத்தம் பண்ணி கொடுக்கவும் கூட சப்தங்கள் இருக்கத்தான் வேண்டும். அவைதான் வேதம். வேதம் என்பது. ஜெய ஜெயசங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. குருவருளும் திருவருளும் என்ற தலைப்பில் நாம் முன்னுரையை பார்த்தோம். அந்த தலைப்புக்குள்ளே நம்ம நுழைஞ்சு ஆரம்பிச்சிருக்கோம் மேலே பார்க்கறதுக்கு. இன்றைக்கி உங்களோட நான் என்ன பகிர்ந்துக்க போகிறேன்னா, உங்கள் முன்னாடி உங்களுக்காக
பல விஷயங்களை தொகுத்து கொண்டு வந்து பகிர்ந்து கொள்ளும் அடியேன் ஒரு சாதாரணமானவன், எந்த தகுதியும் இல்லாதவன், எந்த விதமான ஆன்மீக அறிவும் இல்லாதவன். அப்படிப்பட்ட நான் உங்களுக்கு இவ்வளவு விஷயங்களை தொகுத்து கொண்டு வந்து கொடுப்பதற்கு எனக்கு அனுகிரகம் செய்த குருவை பற்றி கொஞ்சம் சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக இந்த தொடரை அவரை பற்றி ஆரம்பிக்கிறேன். அவரை பற்றி முதல் ஒரு வணக்கம் கூறி ஒரு ஸ்லோகத்துடன் ஆரம்பிக்கிறேன். வேத வேதாந்த சாஸ்திரஜம் விகசித முகாம்புஜம் கிருஷ்ணமூர்த்தி சாஸ்திரிவரியம் கிருபார்ணவம் சதாஸ்ரயே யஸ்ய தயா பிரவாகம் மே ஸ்ரீயம் ததாதி சர்வதா தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः ஜன்ம சாயுஜ்ய சித்தையே. இது ஒரு வேடிக்கையான சம்பவத்தோடு ஆரம்பிக்கிறது. அடியேன் ஒரு சாதாரண ஒரு குறுக்கெழுத்தாளனாக ஒரு பொது காப்பீட்டு துறையில் நுழைந்து பிறகு அதுவே அரசாங்க நிறுவனமாக மாற தொடர்ந்து பல பரீட்சைகள் எல்லாம் எழுதி ஒரு 30 ஆண்டுகள் அங்கு உழைத்து அங்கே கடைசியாக மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை மேலாளராக ஒரு 8 வருடங்கள் இன்னும் பாக்கி இருக்கும்போதே விருப்ப ஓய்வு பெற்று வெளியே வந்தவன். அதுவரை ஒரு சம்ஸ்கிருத ஞானமோ இல்லை உபநிஷத்துகள் பற்றியோ கீதைகளை பற்றியோ எதுவுமே தெரியாது. அப்படிப்பட்ட நான் உத்தியோகத்தில் இருந்த சமயத்தில் ஒரு செமினாரை அட்டன் பண்ணுவதற்காக அகமதாபாத் என்று நினைக்கிறேன் அங்கு போயிருந்தபோது அந்த கான்ஃபரன்ஸில் ஒருவர் நல்ல பஞ்சகச்சம் கட்டிக்கொண்டு யோக வேஷ்டியோடு பட்டையாக விபூதிகள் அணிந்து நல்ல குடுமியுடன் திக்ஷண்யமாக மேடையில் அதிசரணமாக ஒரு 15 நிமிடத்துக்கு சம்ஸ்கிருதத்தில் பேசி அதை தொடர்ந்து அடுத்த 15 நிமிடம் அதே மேம்பாட்டுத்துறை மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை பற்றியதான அந்த கருத்தரங்கிலே தன்னுடைய சார்பாக தன்னுடைய கருத்துக்களை எல்லாம் வெளியிட்டு கொண்டிருந்தார். அவருடைய உரை முடிந்து அவர் கீழே இறங்கி வந்ததும் நான் படு ஆச்சரியத்தில் மூழ்கி போய் நான் சஃபாரி சூட்டில் இருந்ததை கூட மறந்து நேராக சென்று அவருடைய காலிலே விழுந்து வணங்கி அவருடைய ஆட்சிகளை கோரினேன். அப்பொழுது அவரிடம் நான் சொன்னேன், எனக்கு 52 வயதுகள் ஆகின்றது, இனி நான் சம்ஸ்கிருதம் கற்றுக்கொண்டு நான் பிஏ எம்ஏ பிஹெச்டி இது மாதிரி பண்ணி ஏதாவது ஒரு ரிசர்ச் சப்மிட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டபோது அவர் வார்த்தை சொன்னார், நான் சென்னையில் தான் இருக்கேன், நீ சென்னைக்கு வந்தேன்னு என்னை பாரு, இந்த பரீட்சையெல்லாம் எழுதி இந்த வயசுக்கு மேலே பாஸ் பண்ணி டிகிரி வாங்கி ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை, எல்லாமே இந்த காலத்தில் ஆங்கிலத்தில் தான் பரீட்சையெல்லாம் எழுதுகிறா, உனக்கு சம்ஸ்கிருத பற்றியும் தெரியணும், உபநிஷத்துகள் பற்றி கீதையை பற்றி பக்தி விஷயமான விஷயங்களை பற்றியோ வேதாந்தத்தை பற்றியோ எது தெரிஞ்சுக்கணுன்னாலும் நீ அங்கே நான் வகுப்புகள் நடத்தினேன் சாயங்காலத்தில், நிறைய பேர் உன்ன மாதிரி வயசானவாள்லாம் வர, அங்கே வந்தாக்க உனக்கு நீ நினைக்கிற மாதிரி பல விஷயங்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கும், என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நானும் உன்னோட நிறைய விஷயங்களை கலந்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னார். சென்னை வந்த உடனே அங்கே ஏதோ யோஜனை பண்ணோம், 8 வருஷம் சர்வீஸ் இருக்குது, வியர்த்தமாக போச்சு லைஃப், இனிமேல் என்னத்துக்குன்னு சொல்லி நான் வேலையை விட்டுட்டேன். என் மனைவியும் 10 வருஷம் சர்வீஸ் இருக்கும்போது ஒரு அரசாங்க பள்ளியில் வேலை செய்து கொண்டிருந்தாள். அந்த ஆசிரியை தொழிலையும் அவளையும் விட்டு விட்டாள். அவளும் விட்டுவிட்டு அவளுக்கு ஒரு அபிராமிந்தாதி விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் லலிதா சஹஸ்ரநாமம் இப்படியெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஆசான் அமைந்தாள். அவளும் அதை கற்றுக்கொண்டு அந்த துறையில் ஈடுபட்டார். நானும் என்னுடைய ஆசானை நாடி சென்று அவருடைய வகுப்புகளை நான் வாரம் 3 நாட்கள் அவர் நடத்துவார், அதையெல்லாம் அட்டன் பண்ணி அவர் எனக்கு பல விஷயங்களை சொல்லிக் கொடுத்து சம்ஸ்கிருத ஞானத்தையும் உண்டு பண்ணி அத்துடன் கீதை உபனிஷத் எல்லா விஷயங்களும் சொல்லிக் கொடுத்து அவ்வப்போது பல ருச்சிகரமான விஷயங்களை எனக்கு என்னுடன் பகிர்ந்து கொண்டு என்னை ஊக்குவித்து என்னை ஒரு உபன்யாசகனாகவும் மாற்றிவிட்டார். 5 நிமிடத்திலிருந்து 50 நிமிடம் வரை எப்பொழுது வேணாலும் எந்த சமயத்திலும் எந்த விதமான ஒரு டாப்பிக்களையும் பேசக்கூடிய அளவுக்கு எனக்கு ஒரு உற்சாகத்தை கொடுத்து எனக்கு உத்வேகத்தை கொடுத்து எனக்கு அருளாசி வழங்கி எனக்கு பல விஷயங்களை என்னுடன் பகிர்ந்து கொண்டு என்னை தயார் செய்த பெருமை அவரை தந்தார். இவ்வளவு சொல்கிற அவர் எப்பேற்பட்டவர் அப்படின்னு கேட்டால்,
அவர் சிறு வயது முதற்கொண்டு பெரிய ஆச்சாரமான அனுஷ்டானத்தோடு கூடிய ஒரு குடும்பத்தில் பிறந்து வேதம் பயின்று வேதாந்தம் பயின்று சம்ஸ்கிருத கல்லூரியிலே சம்ஸ்கிருதமும் பணிந்து அதற்கு மேலே வேதாந்த பாஷ்யங்களை எல்லாம் கற்று தன்னுடைய தகப்பனாரிடமே அத்தியனம் செய்யும் பாக்கியத்தை பெற்று பல ஆச்சாரியர்களுக்கு நெருக்கமானவராக இருந்து காஞ்சி மகா சுவாமிகள், ஆண்டவன் சுவாமிகள், அகோபிலமடம் ஜீயர் சுவாமிகள் என்று பல 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 சன்னியாசிகள் பல மகான்களுடைய தொடர்பு கொண்டு கேந்திரிய வித்யாபீட்டத்திலே அத்தியட்சராக இருந்து அதன் பின் சம்ஸ்கிருத கல்லூரியிலே முதல்வராகவும் இருந்து மகாமகோபாத்தியாய பட்டம் வாங்கி நம்முடைய ஜனாதிபதியினுடைய விருதையும் பெற்று அடாடாடாடா அவருடைய பெருமை சொல்ல சொல்ல ஒரு நாளெல்லாம் போராது. அப்பேற்பட்ட ஒருவர் நமக்கு கிடைப்பது அவ்வளவு சுலபமா என்றால் அதி சுலபம். நாமும் அவரை நெருங்கி செல்லலாம், அவரும் நம்மை சுலபமாக நெருங்கி வருவார். பழகுவதற்கு ரொம்ப இனிமையானவர், பழகுவதற்கு குழந்தை போன்றவர், கல்மஷம் துளி கூட இல்லாதவர். அவருக்கு வேதம், வேதாந்தம், சாஸ்திரம் எல்லாவற்றிலும், தர்க்கம், மீமாம்சம் எல்லாவற்றிலும் கரை கண்டவர். அற்புதமான ஒரு மனுஷர். அப்படி அற்புதமான ஒரு மனுஷர் எனக்கு ஒரு குருவாக கிடைச்சது ரொம்ப 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 ஒரு பெரும் பாக்கியம். பல ஜென்மங்களில் பண்ண பாக்கியம் என்று தான் நான் சொல்ல வேண்டும். அப்பேற்பட்ட ஒரு குருநாதர் யார் என்று கேட்டார். அவர்தான் முல்லைவாசல் டாக்டர் மகாமகோபாத்தியாய கிருஷ்ணமூர்த்தி சாஸ்திரிகள். அவர் இன்றும் சென்னையில் இருக்கிறார். அவர் வருடா வருடம் 20-25 குழந்தைகளுக்கு வேதபாஷ்யம் கற்றுக் கொடுத்து, வேதம் கற்றுக் கொடுத்து, அவர்களை நன்றாக உருவாக்கி அவர்கள் வாழ்க்கையை தொடங்குவதற்கு வேண்டிய பண உதவிகளையும் செய்து அவர்களையெல்லாம் தன் காலிலே ஊன்றி நிற்கக்கூடியவர்களாக அவர்களுக்கு ஊக்கமும் ஆக்கமும் கொடுத்து இப்படி செய்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர். தன்னுடைய வீடையே ஒரு கலாசாலையாக நடத்தி வரக்கூடியவர். இன்றும் அவருக்கு கிட்டத்தட்ட 77 வயது ஆகப் போகிறது. இன்றும் அவர் துடிப்புடன் செயல்படுகிறார். காலை 4:30 மணிக்கு எழுந்தார் என்றார், இரவு 10:30 மணி வரைக்கும் அவருக்கு சிந்தனையெல்லாம் எவ்வளவு தெரிந்து கொள்ள முடியும், தெரிந்து கொண்டவற்றை மற்றவர்களுடன் எவ்வளவு பகிர்ந்து கொள்ள முடியும், எப்படி நம்முடைய ஆன்மீகம் தழைத்து ஓங்குவதற்கும் நம்முடைய ஆச்சார அனுஷ்டானங்கள் தொடர்ந்து நிலவுவதற்கும் இந்த நம்முடைய மெய்ஞானத்தை கொடுக்கக்கூடிய நம்முடைய பெரியோர்கள் வழங்கிய வேதம், உபனிஷத்து இதெல்லாம் இன்னும் தொடர்ந்து நன்றாக மக்களுடைய மத்தியிலே பரவ வேண்டும் என்றும் அதற்கு எல்லோரும் ஆதரவு கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக முழு நேரமும் உழைக்கக்கூடியவர். இவர் மட்டும் அப்படி இல்லை, இவருடைய தகப்பனார் யாரிடம் இவர் பயின்றாரோ அவரே பெரிய கணபாடிகள். அவரால் உருவாக்கப்பட்டவர்கள் பெரிய வித்வான்கள், மகான்கள் இன்றும் நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள். என்னுடைய குருநாதனுடைய மகன், அவர் தன் தாய் 8 அடி பாய்ந்தால் தனையன் 80 அடி பாயும் என்பது போல அவரும் சயின்ஸ் சப்ஜெக்டில் PhD வாங்கியவர், வேதாந்தங்கள் கற்றவர், உபனிஷதங்கள் கற்றவர், ஆராய்ச்சி செய்தவர். அவரும் இன்று ஒரு பெரிய IIT என்று சொல்லக்கூடிய நிறுவனத்திலே பெரிய ப்ரொஃபஸராக இருக்கிறார். அவரும் கலந்து கொள்ளாத செமினார்கள் கிடையாது, அவர் ஆற்றாத பேருரைகள் கிடையாது. அவரும் நம் நாடு மட்டுமல்லாமல் வெளிநாடுகளில் கூட சென்று நம்முடைய ஆன்மீக துறை பற்றிய விஷயங்களை எல்லாம் மற்றவர்களுடன் கலந்து கொண்டு அதன் பெருமையை எல்லாம் விளக்கி கூறி அங்கங்கு வெற்றி கொடி நாட்டிக் கொண்டு வருபவர். இதற்கும் மேலாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் அவருடைய அடுத்த தலைமுறை, என்னுடைய குருநாதனுடைய 3வது தலைமுறையான பேரன் சயின்ஸ் சப்ஜெக்டிலே பெரிய ஆளாக இன்று பெரிய டாடா இன்ஸ்டிடியூட் என்று சொல்லக்கூடிய நிறுவனத்திலே PhD செய்து கொண்டிருக்கிறார். பார்த்தால் ஆச்சரியப்படுவோம். கட்டு குடுமியுடன் பஞ்சகச்சத்துடன் கலாசாலைக்கு சென்று ஆராய்ச்சி செய்யக்கூடிய ஒரு மாணவனாக திகழ்கின்ற அவர் எல்லோருக்கும் முன்னோடியாக இருக்கிறார்.
இன்றைய காலகட்டத்தில் கூட இப்படி வாழ முடியும் என்பதற்கு உதாரணமாக இருக்கக்கூடியவர் என் குருநாதனுடைய துணைவியார். இன்றும் மடுசாருடன் தான் இருப்பார். குருநாதருடைய மகளும் மடுசாருடன் ஸ்கூட்டர் ஓட்டிக்கொண்டு சிட்டியிலே போகக்கூடிய தைரியம் உடையவர். அவருடைய பேரனுக்கு வாய்த்திருக்கக்கூடிய பெண் அந்த நாட்டு பெண்ணும் மடுசாருடன் இருக்கக்கூடியவர். நம்முடைய கலாச்சாரத்தை துளியும் விட்டு கொடுக்காமல் இருக்கக்கூடிய அப்பேற்பட்ட என்னுடைய குருநாதருடைய பரம்பரையை பற்றி உங்களுடன் சிறிது கலந்து கொள்வதற்கு இந்த வாய்ப்பை நான் பயன்படுத்தி கொண்டேன். இந்த மாதிரியான குருநாதர் எல்லோருக்கும் கிடைத்தார் என்றால் அது ஒரு பெரும் பாக்கியமாகும். வாழ்க்கையிலே முன்னேறுவதற்கு, வாழ்க்கை என்னும் கடலை தாண்டுவதற்கு நமக்கு அருமையான ஒரு ஓடம் தேவை. அந்த ஓடம் குருநாதன் என்ற ஓடமாகும். ஒரு நல்ல குருநாதன் கிடைத்துவிட்டால் தாண்டிவிடலாம் கடல், தாண்டிவிடலாம் சாரமற்ற சம்சார கடலை, தாண்டிவிடலாம் என்ற பாடலை நாம் எல்லாம் கேட்டிருக்கிறோம் அல்லவா? அந்த பாடலுக்கு உதாரணமாக திகழ்பவர் ஒரு நல்ல குருநாதன், நல்ல கப்பல்காரன். தானும் முன்னேறி தன்னுடைய சீடர்களையும் முன்னேற்றி தனக்கென்று ஒரு முத்திரை பதித்த என்னுடைய குருநாதரான ஸ்ரீ 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 பிரம்மஸ்ரீ டாக்டர் முல்லைவாசல் மகாபாத்தியாய ஸ்ரீ கிருஷ்ணமூர்த்தி சாஸ்திரிகள் அவருடைய பாத கமலங்களில் சாஷ்டாங்கமாக என்னுடைய நமஸ்காரங்களை தெரிவித்து இந்த தொடரை மேலும் வெற்றிகரமாக கொண்டு செல்வதற்கு அவருடைய அருளையும் அவர் மூலமாக இறை அருளையும் வேண்டிக்கொண்டு உங்களுடன் மீண்டும் அடுத்த வாரம் மேலும் பல நிகழ்வுகளை தொடர்வதற்கு முயல்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ. ஜெய ஜெயசங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். மகாபிரிவா 1978 வருஷம் சாதுர்மாசியத்தும் போது கர்நாடகத்தில் உள்ள ஹகரிங்கிற இடத்துல இருந்தா. அந்த சாதுர்மாசியத்தில் இருக்கிறதே வாக்கியார்த்த சதஸ்லாம் நடந்தது. அதில் தரிசனத்துக்கு வந்த ஒருத்தரை கூப்பிட்டு பெரியவா வாக்கியார்த்தம் சொல்ல சொன்னால் அவர் லலிதா சஹஸ்ரநாமத்திலேருந்து மித்யா ஜெகதிஷ்டானா அப்படிங்கிறதுக்கு வியாக்கியானம் பண்ணினார். கூட இருந்த வித்வான்கள்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டா, சந்தோஷப்பட்டா. இப்பேற்பட்ட வேதாந்த தத்துவங்கள்லாம் அடங்கியிருக்கு. ஏதோ நம்ம சஹஸ்ரநாமம் அஷ்டோத்திரம் அப்படின்னா அதில் ஏதோ அர்ச்சனைக்கு பண்ணுறது நாமாவளே அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம். ஆனால் எப்படி வேதாந்தங்கள் கொட்டி கிடக்கு, பெரிய பெரிய விஷயங்கள்லாம் எப்படி நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு, எவ்வளவு எளிமையாக சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு வித்வான்கள்லாம் பாராட்டினா அப்படின்லாம் பார்த்தோம். எல்லாரும் அப்படியே ஆச்சரியப்பட்டு விக்கிச்சு போனா. யாருமே எதிர்பார்க்கல. ஏதோ வேதாந்த விசாரம் வாக்கியார்த்தசஸ் அப்படின்னா இனிமேல் பிரம்மசூத்திர பாஷ்யத்தை எடுக்கணும், கீதா பாஷ்யத்தை எடுக்கணும், பிரஸ்தானத்திரை பாஷ்யம் வேணும், அப்படி இப்படின்னு தானே நாம் ஏதோ நினச்சிட்டு இருப்போம். ஆனால் பெரியவா என்ன பண்ணார், ஒரு சகசிரநாமம் அந்த ஒரு நாமாவளி எடுத்துன்னு இப்படி எல்லாம் கூட பண்ண முடியும். அது கூட யாரோ வந்த ஒருத்தரை வச்சு பண்ண சொன்னா. இது எப்படி இருக்கு அப்படின்னு அவருக்கே தெரியாது. நாம் இத்தனை எல்லாம் பண்ணியிருப்போம், பண்ண போறோம் அப்படின்னு அவர் ரொம்ப பயந்தார். இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் அவருக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது. இது எப்படி இருக்கு அப்படின்னு நாம ஒரு ஸ்லோகம் சொல்ற வழக்கம். மூகம் கரோதி வாசாலம் பங்கும் லங்கேதே கிரிம் எத் கிருபா தமகம் மந்தே பரமானந்த மாதவம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? இங்க வேணா வார்த்தையை மாத்திக்கலாம். எத் கிருபா தமகம் மந்தே பரமானந்த சத்குரும் அப்படின்னு சொல்றாப்புல அந்த குரு கிருபையில குரு சன்னதியில பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டாருன்னா அவ்வளவுதான். அந்த அனுகிரக சக்தி நம்மளை எப்படி வாக்விலாசம் உள்ளவாளா ஆக்கிறது அப்படின்னு. மூக்கம் கரோதி வாசாலம் அப்படின்னா ஊமையா இருந்தவாளை எப்படி ஒரு பெரிய பேச்சாளர் ஆக்குறதோ, இதெல்லாம் ஸ்லோகத்துல சொல்றது நாம் ஏதோ புராணங்கள் படிக்கலாம் எவ்வளவு சத்தியம் அப்படின்னு இந்த நிகழ்ச்சி மூலியமா பார்த்தோம். அப்படி இருக்கிறதே இந்த அகரியிலேருந்து பெரியவா சாதுர்மாசத்தை முடிச்சுட்டு விஸ்வரூப யாத்திரையை தொடங்குறா. விஸ்வரூப யாத்திரையில பக்கத்துல கர்னூல் ரோடு, அந்த கர்னூலுக்கு வர ரோடு, அதுல போய் இருந்தா விஸ்வரூப யாத்திரையை முடிச்சுட்டு தொடர்ந்து பெல்லாரிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. பெல்லாரியில கன்னிகா பரமேஸ்வரி கோவில், அந்த கன்னிகா பரமேஸ்வரி கோவில்ல தங்கி இருந்தா. அந்த பெல்லாரியில பெரியவா போன அன்னைக்கு ஒரு ரெக்கார்டு என்னன்னா,
கார்த்தால 8 மணிலேருந்து ராத்திரி 10 மணி வரைக்கும் நான் ஸ்டாப்பாக தரிசனம். கூட்டம்னா அப்படி ஒரு அசாத்தியமான கூட்டம். அந்த ஜனங்கள்லாம் ஆச்சரியமாக இருக்கும். அதுவும் இந்த கர்நாடகாவில் உள்ள பக்தாலாம், இந்த ஆந்திர தேசத்து ஜனங்கள், கர்நாடக மகாராஷ்டிர ஜனங்கள்லாம் முன்ன பின்ன தெரியலன்னா கூட பெரியவாளை பார்த்தோன்னு தெரிஞ்சு கொடுத்துனால் அதுக்கப்புறம் வாய் வழியாக பரவி அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கவெல்லாம் எங்கேயோ புத்துலேருந்து ஈசல் கிளம்பி வராப்பில் வந்து மொச்சுண்டு பெரியவாள்கிட்ட அப்படி ஒரு பக்தி பண்ணிட்டு அவளுக்கு ஹார்த்தி எடுக்கிற அழகும், அவள் பாடுற அழகும், அப்படி ஒரு பக்தி பண்ணுற அழகும், பஜனை பண்ணுற அழகும் அப்படி பார்க்க ஆனந்தமாக இருக்கும். அப்படிதான் இந்த பெல்லாரியிலையும் கார்த்தால 8 மணிலேருந்து ராத்திரி 10 மணி மட்டும் தரிசனம். நான் ஸ்டாப்பாக ஒரு தரிசனம், கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாத கூட்டம். அதுக்கப்புறம் இந்த கன்னியாபுரம் கோவிலையும் சங்கர மடம் இருக்குது. இந்த சங்கர மடத்துக்கு வந்தால் அங்கேருந்து பெரியவா என்ன பண்ணா, கிளம்ப போகிறா யாத்திரை. ஃபர்தராக எப்படி ப்ரொசீட் பண்ண போகிறா தெரியாது. என்ன பண்ணால் பெரியவா ரிக்ஷாவை எல்லாரும் தள்ளிட்டு இருக்கா. கிளம்பலான்னா வந்த வழியாலே திரும்பி அது ஒரு இடத்துக்கு போகிறா. ஏகாம்பரம்னு பெரியவாள்கிட்ட கேட்க, அவர் சொன்ன இந்த இடத்துக்கு தான் நம்ம வழியாக இப்படி தான் வந்தோம், பெரியவா திருப்பி அதே இடத்துக்கு போகிறா அப்படின்னா, இல்லை இந்த இடத்துக்கே போ அப்படின்னா. எதுக்கு போகிறா அப்படின்னா, அங்கே ஒரு காடு மேடுமா ஒரு இடம் தாண்டின்னு போனால் ஒரு வீட்டு வாசல், அங்கே போய் நின்னா அது அம்பியையர் அப்படின்னு ஒருத்தர். அவர் அங்கே பெல்லாரியில் ஒரு ஹோட்டலில் வச்சுருக்கிறவர். இந்த அம்பியர் அவள் தான் பெரியவா பெல்லாரிக்கு போனதுலேருந்து ரொம்ப கைங்கரியம் பண்ணினவா. அவள் வீட்டுக்கு போகணுமா, ஏன்னா அவள் கூப்பிட்டா வீட்டுக்கு வரணும் அப்படின்னு. அவள் கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கா, அந்த இடத்துக்கு வரணும்னு கூப்பிட்டுருந்தா. இருந்தாலும் பெரியவா அந்த வார்த்தைக்கு கட்டுப்பட்டு, அந்த பக்திக்கு கட்டுப்பட்டு இவ்வளவு சிரமப்பட்டுன்னு இந்த அம்பியர் வீட்டுக்கு போனால், அந்த அம்பியர் வீடு அப்படின்னா அவர் இந்த தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர். பெரியவாளோட யாத்திரையில் பொறுத்தல குமரேசன் ஒருத்தர் போகிறார் அப்படின்னு சொன்னேன். இந்த குமரேசன்ட்ட பெரியவா கேட்குறா, இந்த அம்பியரை காமிச்சு, இவர் உனக்கு உறவு தெரியுமோன்னா. உறவு தானே அப்படின்னா. குமரேசனுக்கெல்லாம் ஆச்சரியம் வந்து, நாம் எங்கேயோ காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கோம், இவர் எங்கேயோ பெல்லாரியில் இருக்கார், நமக்கும் இவருக்கும் என்ன உறவு? அவர் தான் ஒரு தமிழ்நாட்டுக்காரா அப்படிங்கிறது வேணா இருக்கலாம். இவா எத்தனையோ வருஷத்துக்கு முன்னால் இங்கேயே வந்திருக்கா, இங்கே ஹோட்டல்லாம் வச்சுன்னு பரம்பரையாக இருக்கா, தெரியல அப்படின்னா விசாரிச்சுக்கோ அப்படின்னு சொன்னால் பார்த்தா இவாளுக்கெல்லாம் உறவாக இருக்கா. சோழியாவா இவாளுக்கெல்லாம் உறவாக போயிட்டா. இந்த அம்பியர் வீட்டில் தான் இவாள்லாம் தினம் போய் பெரியவா இருக்கிறதே. இவாளுக்கு வேணுங்கிற ஆகாரத்துக்கோ இதானும் காப்பி டீ என்னென்ன வேணுமோ, இவாளுக்கு தாகசாந்திக்கு போகிறது எல்லாம் இந்த அம்பியர் பண்ணியிருக்க, எல்லாம் பண்ணியிருக்க. ஆனால் யாரும் என்னன்னு தெரியாது. யாரோ இந்த ஊருக்காரா அப்படின்னா பெரியவா இவருக்கு போய் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிறா, இவர் உங்கள் உறவுக்காரர் அப்படின்னு. இப்படி பல பேருக்கு பல இடங்களில் அதிசயம்லாம் உண்டு. நமக்கே தெரியாது நம்ம உறவுக்காரா யார், நம்ம பாரம்பரியம் என்னன்னு. ஆனால் பெரியவா சொல்லி கொடுக்குறாப்பில்ப்பா. இப்படி இந்த அம்பியர் வீட்டுக்கெல்லாம் போயிட்டு பெரியவா அல்ஹிபுரம் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்தால், அந்த அல்ஹிபுரம் வழியால் வேணி வீராபுரம் அப்படின்னு ஒரு இடம். அந்த வேணி வீராபுரத்துக்கு வரா. அது மெயின் ரோட்லேருந்து கொஞ்சம் தள்ளி உள்ளுக்குள்ளே போகணும். அந்த ஊருக்கு எதுக்கு போனோம் அப்படின்னா, அந்த ஊர் ஜனங்கள்லாம் வந்து பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிடுது. பெரியவா பெல்லாரியில் இருக்கிறது அந்த வேணி வீராபுரம் ஜனங்கள்லாம் வந்து பிரார்த்தனை பண்ணிட்டார். என்ன அப்படின்னா, பெரியவா பாதம் எங்கள் ஊரில் படணும், எங்கள் ஊருக்கு வரணும், எங்கள் கிராமத்துக்கு வரணும். எங்களுக்கு பெரிய கஷ்டம் என்னென்னா, 10 வருஷமாக மழை இல்லை. எங்கள் ஊரில் மழை பெஞ்சு 10 வருஷம் ஆச்சு. தீர்த்தத்துக்கெல்லாம் அவ்வளோ சிரமப்படும். அதனால் பெரியவா பாதம் படணும், பெரியவா பாதம் பட்டால் மழை வரும் அப்படின்னு பெரியவா பிரார்த்தனை பண்ணிண்டா வாழலாம். இதுக்காக பெரியவா அங்கே போனா. சரி, பெரியவா போகிறா. அவளோ நம்பிக்கையில் பெரியவா வந்தால் மழை வரும்னு நம்பிக்கையோடு இருக்கா இல்லையா. என்ன நடந்தது அப்படின்னு, இந்த மெயின் ரோட்லேருந்து கிளம்பி இந்த வேணி வீராபுரம் உள்ளுக்குள்ளே போகிறா. அந்த ஊர் எல்லையில் காலை வச்சாலோ இல்லையோ, எங்கே இந்த மேகம் மூடித்து எப்படி மழை கொட்ட ஆரம்பிச்சுன்னு தெரில. கொட்டுன்னு கொட்ட ஆரம்பிச்சிருது மழை. ஏதோ நாம் புராணங்கள்லாம் பார்க்குறோம். ரிஷ்யசிங்கருங்கிற ஒரு மகரிஷி அவர் அழிச்சுன்னு வந்தால் அயோத்தியில் கோசல தேசத்தில் மழை பெய்யும்னு சொன்னால் அப்படி இல்லை. இது பரம சத்தியம் அப்படிங்கிறதுக்கு இப்போ நடந்தது. இதெல்லாம் 1978ஆம் வருஷம் நடந்தது. இப்படி இந்த யாத்திரையில் இன்னும் பல இடங்களில் பார்க்க போகிறோம். மழையே இல்லாத இடம், வருஷக்கணக்காக மழை இல்லாத இடம், வருஷக்கணக்காக மழை இல்லை. பெரியவா சரித்திரத்தில் பார்த்தோன்னா இது மாதிரி இந்த வருஷக்கணக்காக மழை இல்லாத இடத்துல பெரியவா பாதம் பட்டோன்னு பெரியவா போனோடனே மழை கொட்டியிருக்கு அப்படின்னு ஆயிரக்கணக்கான நிகழ்ச்சிகள் சொல்லலாம். இந்த வேணி வீராபுரத்தில் பெரியவா எல்லையில் காலை வச்சோடனே மழை கொட்ட ஆரம்பிச்சுது. மழை கொட்டுன்னு கொட்டுறது. பெரியவா வரேன்னு சொல்லிட்டா உள்ளே போயின்னு இருக்கா. போகிறா. அந்த ஜனங்கள்லாம் என்ன பண்ணிட்டு பரம சந்தோஷம். 10 வருஷமாக மழை இல்லாதவாளுக்கு கொட்டுன்னு ஒரு மழை கொட்டிதுன்னா எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும். அப்படியே அந்த ஊரில் இருக்கிற ஜனங்கள்லாம் ஆண்களாகட்டும் பெண்களாகட்டும்
குழந்தைகளாக இருக்கட்டும் எல்லாரும் பக்தி பரவசத்தில் அப்படியே பகவான் நாமாவை சொல்லிண்டு ஆடிண்டு பாடிண்டு உற்சாகமாக வரவேற்கிற எல்லாரும் சொட்ட சொட்ட நினைஞ்சுன்னு தான் இருக்கா. இருந்தால் கூட ஆர்வத்தில் எல்லாரும் வரவேற்று பெரியவாளை உபச்சாரம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணினா பெரியவா உடனே கிளம்பிட்டான் அந்த ஊரை விட்டு. வந்தாச்சு, அனுகிரகம் பண்ணியாச்சு, மழை கொட்டியாச்சு, அவளோட தாகத்தை தீர்த்தாச்சு. கிளம்பினா அந்த ஜனங்களுக்கெல்லாம் இப்பேற்பட்ட ஒரு மகான் வந்திருக்கார், தபஸ்வி வந்திருக்கார், பாதம் பட்டோடனே மழை கொட்ட ஆரம்பிச்சிருக்கு. அவளுக்கு சந்தோஷம் இருக்காதா? இல்லை பெரியவாளை விடுறதுக்கு தான் மனசு வருமா? அவள் ரொம்ப பிரார்த்தனை பண்ணிண்டா. அப்புறம் கேட்டா அவள், நன்றியா தானே காணிக்க செலுத்தணுமே, என்ன பண்ணுறது, பெரியவாளுக்கு நாங்கள் என்ன கொடுப்போம்? இப்படி மழை பெய்யாத ஊரில் 10 வருஷமாக மழை இல்லாத இடத்துல பெரியவா மழையை கொட்டி எங்களுக்கெல்லாம் அனுகிரகம் பண்ணிக்கா, எங்கள் தாத்தெல்லாம் தெரியும், நாங்கள் திருப்பி என்ன கைமாறு செய்யறதுன்னு தெரியல, பெரியவாளுக்கு என்ன காணிக்க தரதுன்னு தெரியல அப்படின்னு அவள் கண்ணீரும் மனசு உருக பிரார்த்தனை பண்ணுறதே. பெரியவா கேட்டது என்ன தெரியுமா அவள்கிட்ட காணிக்க? ஆச்சரியம். பெரியவா உடனே சொல்கிறா, நீ என்ன பண்ணணும், ஒன்றும் தர வேண்டாம், ஒரு 6 கோணி சாக்கு கோணி இருந்தால் கொடுன்னு. என்னையாது 6 சாக்கு கோணியா? எதுக்குன்னு, நாங்கள் 6 பேர் போகிறோம், இந்த மழை திரும்பி வந்துருத்துனா நனையாத இருக்கிறதுக்கு தலையில் போட்டுக்கிறதுக்கு. இந்த யாத்திரையில் பல இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோணியை போட்டுனே தான், இல்லை குடம் எடுத்துன்னு போக முடியுமா, என்ன எடுத்துன்னு போக முடியும்? கோணி சாக்கை போட்டுன்னு தலையில் போட்டுன்னு முட்டாக்கா போட்டுன்னு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான். அதனால் எங்களுக்கு 6 கோணி கொடு, நாங்கள் நினையாத போகிறதுக்கு. மீன் அந்த ஜனங்கள்லாம் கதறி எடுத்து உருகித்து. இப்படி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் பெரியவாளுக்கு என்ன கொடுக்கணும், அவள் நமக்கு கொடுக்கறதுக்கு அனுகிரகம் பண்ணுறதுக்கு தான் அவள் வந்திருக்காளே வழிய நாம் ஏதானும் கொடுக்கணும் அப்படின்னா பிரதியா பெரியவாளுக்கு ஏதானும் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு ஆசை இருந்ததுன்னா நம்மளால என்ன கொடுக்க முடியும்னா நம்மளோட மனசை கொடுக்கலாம், அவ்வளோதான். நம்மளோட சித்தத்தை முழுக்கலும் அங்கே பெரியவாள்கிட்ட அர்ப்பணம் பண்ணணும். நம்ம மனசை கொடுக்கறதுன்னா என்ன, மனசுங்கிறது என்ன, எண்ணம் தானே அதோட ஸ்வரூபம். அப்போ என்ன பண்ணணும்னா எப்பொழுதும் பெரியவா ஸ்மரணையாகவே இருக்கிறது, பெரியவா ஞாபகமாகவே இருக்கிறது, பெரியவா நினைப்பிலே இருக்கிறது, பெரியவா சிந்தனையிலே இருக்கிறது. இதுதான் மனசை கொடுக்கறது அப்படின்னா. அதனால் எப்பப்பாரு இப்பேற்பட்ட கிருபாளு, இப்பேற்பட்ட தயாளு, இப்பேற்பட்ட கருணாமூர்த்தி அவளை மனசில் நினைச்சுட்டே இருக்கணும். அதுதான் நம்ம அவளுக்கு கொடுக்கறதுக்கு ஒன்றே ஒன்று நம்மள்கிட்ட இருக்குமே வழிய வேறு ஒன்றும் வெளியில் கொடுக்கறதுக்கு, பாக்கியமாக கொடுக்கறதுக்கு எதுவும் நம்மள்கிட்டையும் இல்லை, அவளுக்கும் தேவையும் இல்லை. அப்படி இந்த வேணி வீராபுரத்தில் அப்படி ஒரு மழையை கொண்டு வந்தா. இப்படி இவன் நாகப்பட்டினம்ங்கிற இடத்துல இருந்தா. முன்னால் ஒரு யாத்திரையில் இருக்கிறதே நாகப்பட்டினத்தில் இருந்தா. இந்த நாகப்பட்டினத்தில் நீலாயதாட்சி கோவில் எய்த்தாப்பில் பெரிய குளம்லாம் இருக்குது. இந்த நாகப்பட்டினத்துலேயும் மழை இல்லை, ரொம்ப நாளாக மழை இல்லாத இருந்து இந்த ஜனங்கள்லாம் கஷ்டப்பட்டுருந்தா. அந்த கோவில் குளத்தில் இந்த தெப்போத்சவம்லாம் நடக்கும். இந்த தெப்பம் விடுறதுக்கு கூட தண்ணி இல்லாத வறண்டு போயிடுத்து. அந்த ஜனங்கள்லாம் ரொம்ப வருத்தப்பட்டா. இத்தனை பெரிய குளத்தில் தெப்பத்துக்கு விடுறதுக்கு, தெப்போத்சவம் பண்ணுறதுக்கு முடியாத, தண்ணி இல்லாத இருக்குது அப்படின்னா பெரியவா என்ன பண்ணா, ஒரு நாளைக்கு இறங்கி போனால் அந்த குளத்தில் துளியூண்டு இப்படி குட்டை மாதிரி தேங்கி கிடக்கு, மழை தண்ணி தேங்கினாப்பில் அதில் தேங்கியிருக்கு. அதில் போய் பெரியவா இறங்கி நின்றுண்டு காலை வச்சுண்டு ஜபம் பண்ணினா ஆகாசத்தை பார்த்துட்டே ஜபம். பெரியவா சரணம். இந்த நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை அன்று இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பள்ளி எழுச்சி போற்றி. என் வாழ்முதலாகிய பொருளே புலர்ந்தது பூங்கழற்கு இணை துணை மலரு கொண்டு ஏற்றி நின் திருமுகத்து எமக்கு அருள் மலரும் எழில் நகை கொண்டு நின் திருவடி தொழுகோ. சேற்று இதழ் கமலங்கள் மலரும் தன்வயல் சூழ்
திருப்பெரும் துறை உரை சிவபெருமானே ஏற்றுயரு கொடியுடையாய் எனையுடையாய் ஏற்றுயரு கொடியுடையாய் எனையுடையாய் எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே அருணன் இந்திரன் திசை அணுகினன் அருணன் இந்திரன் திசை அணுகினன் இருள் போய் அகன்றது அருணன் இந்திரன் திசை அணுகினன் இருள் போய் அகன்றது உதயம் நின் மலர் திருமுகத்தின் கருணையின் சூரியன் எழ எழ கருணையின் சூரியன் எழ எழ நயன கடிமலர் மலரமற்று அண்ணலம் கண்ணாம் திரள் நிறை அறுபதம் முரல்வன இவையோர் திருப்பெரும் தூரை உரை சிவபெருமானே அருள் நிதி தரவரும் அருள் நிதி தரவரு ஆனந்தமலையே அருள் நிதி தரவரு ஆனந்தமலையே அலைகடலே பள்ளி எழுந்தருளாயே கூவின பூங்குயில் கூவின பூங்குயில் கூவின கோழி குருகுகள் இயம்பின இயம்பின சங்கம் கூவின பூங்குயில் கூவின கோழி குருகுகள் இயம்பின இயம்பின சங்கம் ஓவினதாரகை ஒளி ஒளி உதயத்து ஒருப்படுகின்றது விருப்பொடு நமக்கு தேவ நற்செறிகழல் தாளினை காட்டாய் திருப்பெரும் துறை உரை சிவபெருமானே
யாவரும் அறிவறியாய் எமக்கு எளியாய் எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே. இன்னிசை வீணையர் யாழினர் ஒருவால் இன்னிசை வீணையர் யாழினர் ஒருவால் இருக்கொடு கோத்திரம் இயம்பினர் ஒருவால் இன்னிசை வீணையர் யாழினர் ஒருபால் இருக்கொடு கோத்திரம் இயம்பினர் ஒருபால் குந்திய பிணை மலர் கையினர் ஒருபால் தொழுகையர் அழுகையர் துவள்கையர் ஒருபால் புண்ணிய பிணை மலர் கையினர் ஒருபால் தொழுகையர் அழுகையர் துவள்கையர் ஒருபால் சென்னியில் அஞ்சலி கூப்பினர் ஒருபால் திருப்பெரும் தூரை உரை சிவபெருமானே என்னையும் ஆண்டு கொண்டு இன்னருள் புரியும் எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே. பூதங்கள் தோறும் நின்றாய நின்னல்லால் போக்கிலன் வரவிலன் என நினைப்புலவோ கீதங்கள் பாடுதல் ஆடுதல் நல்ல கேட்டறியோம் உனை கண்டு அறிவாரை சீதங்கொள் வயல் திருப்பெருந்துறை மன்னா சிந்தனைக்கும் அறியாய் எங்கள் முன்வந்து ஏதங்கள் அறுத்து எம்மை ஆண்டு அருள் புரியும் எம்பெருமான் ஏதங்கள் அறுத்து எம்மை ஆண்டு அருள் புரியும் எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே. பப்பர வீட்டிருந்து உணரும் நின்னடியார் பப்பர வீட்டிருந்து உணரும் நின்னடியார் பப்பர வீட்டிருந்து உணரும் நின்னடியார்
வந்தறுத்தார் அவர் பலரும் மைப்புறு கண்ணியர் மானுடத்தியல்வின் வணங்குகின்றார் அணங்கின் மணவாளா செப்புரு கமலங்கள் மலரும் தன் வயல் சூழ் திருப்பெரும் கூரை உரை சிவபெருமானே. செப்புரு கமலங்கள் மலரும் கண் வயல் சூழ் திருப்பெரும் துறை உரை சிவபெருமானே. இப்பிறப்பு அறுத்து எமை இப்பிறப்பு அறுத்து எமை ஆண்டருள் பூரியும் இப்பிறப்பு அறுத்து எமை ஆண்டருள் பூரியும் எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே. அது பழச்சுவை என அமுதன அரிதற்கு அரிதன எளிது என அமரரும் அறியாரும் இது அவன் திருவுரு இவன் அவன் எனவே எங்களை ஆண்டு கொண்டு இங்கு எழுந்து அருளும் மதுவளர் பொழில் திரு உத்தரகோசமங்கையுள்ளாய் திருப்பெரும் துறை மன்னா திருப்பெரும் துறை மன்னா எது எமை பணிகொளுமாறு அது கேட்போம். எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே. முந்திய முதல் நடு இறுதியும் ஆனாய் முந்திய முதல் நடு இறுதியும் ஆனாய் மூவரும் அறிகிலர் யாவர் மற்றறிவார் முந்திய முதல் நடு இறுதியும் யாவர் மற்றறிவார் பந்தனை விரலியும் பந்தனை விரலியும் நீயும் நின்னடியார் பந்தனை விரலியும் நீயும் நில் அடியார் பழங்குடில் தோறும் பழங்குடில் தோறும் எழுந்து அருளிய பரனே செந்தழல் புரை தீரு மேனியும் காட்டி திருப்பெரும் தூரை புரை கோயிலும் காட்டி செந்தழல் புரை திரு மேனியும் காட்டி திருப்பெரும் தூரை
அந்தணனாவதும் காட்டி அந்தணன் ஆவதும் காட்டி வந்து ஆண்டாய் ஆரமுதே பள்ளி எழுந்தருளாயே ஆரமுதே பள்ளி எழுந்தருளாயே விண்ணகத்தே வரும் நன்னவும் மாட்டா விழுப்பொருளே உன தொழுப்படியோங்கள் விண்ணகத்தே வரும் நன்னவும் மாட்டா விழுப்பொருளே உனத் தொழுப்படியோங்கள் மண்ணகத்தே வந்து வாழச் செய்தானே வன் திருப்பெருந்துறையாய் வழியடியோம் கண்ணகத்தே நின்று களிதருதேனே கடலமுதே கரும்பே விரும்படியார் எண்ணகத்தாய் உலகுக்கு உயிரானாய் எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே புவனியிற் போய் பிறவாமையில் நாள் நாம் புவனியில் போய் பிறவாமையில் நாள் நாம் போக்குகின்றோம் அவனே இந்த பூமி புவனியில் போய் பிறவாமையில் நாள் நாம் போக்குகின்றோம் அவனே இந்த பூமி சிவன் உய்ய கொள்கின்றவாறு என்று நோக்கி திருப்பெரும் தூரை உறைவாய் திருமாலாம் அவன் விருப்பெய்தவும் மலரவன் ஆசை படவும் நின் அலர்ந்தமை கருணையும் நீயும் அவனியில் புகுந்து எமை ஆட்கொள்ளவல்லாய் ஆரமுதே அவனியில் புகுந்தமை ஆட்கொள்ளவல்லாய் ஆரமுதே பள்ளி எழுந்தருளாயே ஆரமுதே பள்ளி எழுந்தருளாயே 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 திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல்
ஆணோ அலியோ அறிவையோ என்று இருவர் காணாக் கடவுள் கருணையினால் தேவர்குழாம் நாணாமே உய்ய ஆட்கொண்டு அருளி நஞ்சுதனை ஊனாக உண்டருளும் உத்தரகோசமங்கை கோணாறு பிறைச்சன்னி கூத்தன் குணம் பரவி பூணாறு பணமுலையீர் பொன்னூசலாடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் பீட்டபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.